And now we are moving on to discuss the answers of paper 2. Department of Education, Western Province, Year-End Evaluation 2019 English Language 2. දැන් second paper එකේ මොකද්ද පුතාලට මතක තියාගන්න ඕනේ 2 hours, duration is 2 hours and total of 60 marks you're getting for the second paper. Let's have a quick look at all the questions before we start individually discussing answers of test items. අපි එක් test item එකේ උත්තර කතා කරන්න කලින් බලමු මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. Test 9, you have to correct a mistake in each sentence. Test 10, complete the sentences selecting a word. දීලා තියෙන වචන වලින් හරි වචනේ තෝරලා sentence එකක් complete කරන්න තියෙනවා. Test 11, fill in the blanks with the words given within the box. තියෙන blanks වලට ගැලපෙන වචන box එකෙන් තෝරලා ලියන්න ඕනේ. වැඩිපුර වචනත් extra words උත් තියෙනවා. Test 12, you can see a dialogue. And what you have to do is to complete using the correct tense of the passive verb form. එතන grammar test එකක් තියෙනවා. Test 13, read the following rules to be followed by students in a school and visitors in a hospital. මේ දීලා තියෙන rules hospital එකකටද ගැලපෙන්නේ school එකකටද කියලා තෝරන්න ඕනේ. The test item is checking whether you can identify, understand different types of instructions. Test 14 is a writing activity. You have to choose from 2 options. Option දෙකක් තියෙනවා. මෙතන හැටියට එකක් informal letter එකක්, අනිත් එක pie chart description එකක්. ඒ දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන 10 mark answer එකක් ලියන්න තියෙනවා. Then test 15 as usual is a reading comprehension passage. You have to answer questions, complete sentences, answer true false questions and also vocabulary questions based on what we read in the comprehension passage. මේකේ දීලා තියෙනවට අනුව එක් විදිහේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. කෙටි උත්තර ලියන ඒවා, true false ලියන ඒවා වගේම වචන සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. Finally, you have test 16 where you get 15 marks and you have to choose from 4 options. You have an essay, an article, a speech and to complete a story. And you can choose the one you're most comfortable with. But we are going to do all 4. Then you can see which one you like best. අපි මේ හැම එකම කතා කරලා උදාහරණ අරගෙන බලනවා. පුතාලා කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඒ උදාහරණ බලලා. Now let's move on to discussing the answers of test items individually. Now let's start with test 9. What do you have to do there? There is a mistake in each sentence. හැම sentence එකකම තියෙනවලු mistake එකක් පොඩි වැරද්දක්. Correct the mistake and rewrite. The first one is done for you. Mistake එක හදලා ආපහු ලියන්න ඕනේ. I need lot of money to buy a laptop. අපි දන්නවා lot of කියනකොට a lot of කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒක හදලා තියෙනවා. Last week we went to a trip to Jaffna. අපි went to a trip කියන්නේ නෑ. Went on a trip කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. Last week we went on a trip to Jaffna. On arrival at the camp, we see a troop of soldiers marching. Then we see කියලා කියනවා නම් අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ verb එක දිහා බලලා tense එක මොකක්ද කියලා බලන්න. දැන් මෙහෙම තැනකදී see කියලා present tense verb එකක් තියෙන විදිහක් නැහැනේ. On arrival at the camp අපි මීට පෙර කරපු දෙයක් ගැනනේ කියන්නේ.
කෑම්ප් එක ළඟට ළඟා වෙනකොටම on arrival. එහෙනම් අපි එතන past tense verb form එකට වෙනස් කරනවා. Past form of the verb. On arrival at the camp, we saw a troop of soldiers marching කියලා තියෙන වාක්‍යයේ කොටස් අඩු කරන්නේ නැතුව මිස්ටේක් එක තියෙන වචනේ විතරක් වෙනස් කරලා හරියට ඊටු ටික ලියන්න ඕනේ. If we waste water, we faced many difficulties. දැන් පුතාලා මේ තැන්වලදී අපි pupils book එකේ ඉගෙන ගත්ත grammar activities හොඳට මතක් කරගන්න ඕනේ. verb forms ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කොහොමද හරි preposition එක පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මෙතන පුතාලට මතකයි නේද? conditionals ඉගෙන ගත්තා. අපි grade 10 එකේදී conditional ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි දැක්කා if clause එකයි result clause එකයි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. if we waste water කියනකොට if clause එක තියෙන්නේ present එකෙන්. present tense එකෙන් if clause එක තියෙනවා නම් අපි දන්නවා result clause එක එන්නේ future possible type 1 conditional. If we waste water, we will face. මෙතන faced කියන past form verb එකක් එන්න විදිහක්ම නැහැ. We will face many difficulties. Then we have, we were standing at the bus stop since 1 hour. අපි bus stop එකේ හිටගෙන හිටියා 1 hour. එතකොට 1 hour කියනකොට duration එකක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල පරාසයක්. අපි කාල පරාසයකට since කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි since කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. අපි හිතමු මෙතන දීලා තිබුණේ වෙලාවක් කියලා. එහෙනම් past එකේ යම් වෙලාවක ඉඳන් මේ වෙනකන් since 2 o'clock ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ 1 hour කියන duration එක නිසා අපිට මේ since කියන එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. මොකටද? මතක් කරගන්න බලන්න පුතාලා ඉගෙන ගත්ත දේවල්. We were standing at the bus stop for 1 hour. For period එකක් නම් for කියන preposition එක. The changing climate වෙනස් වෙන දේශගුණය will have affect the earth by 2080. දැන් ආපහු grade 10 වල grammar page එකක් මතක් වෙන්න ඕනේ. මුලදීම grade 10 වලදී කරපු පිටුවක්. ඒ lesson එක තමයි future perfect tense. දැන් පුතාලට මතකයි perfect tenses වල මේ have කියන එක දැක්කම අපි perfect tenses කීපයක් කරලා තියෙන බව. මෙතන එන්නේ future perfect. මොකක්ද future perfect? අනාගතේ යම්කිසි දීලා තියෙන කාලයක් දිනයක් වන විට ඉවර වෙලා තියෙන action එකක්. එතකොට future perfect tense එකේ මොකක්ද tense එක පාවිච්චි කරන විදිය? පුතාලට මේ නම් අමතකුණත් පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි හොඳින්ම මතක් වෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ how to use and when to use. කොහොමද යම්කිසි tense එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? කොයි වෙලාවටද හරි tense එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි වැදගත්. එතකොට future perfect නම් will එක have වෙනවා. ඒත් එක්කම past participle එක එනවා.
එතකොට අපි ලියමු මේකේ answer එක. The changing climate will have affected the earth by 2080. Next we have test 10. Complete the sentences selecting a word. There is one extra word. දැන් බලන්න මෙතන දීලා තියෙන වචන වලින් හරි එක දාන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා one extra word. එතකොට මොකද්ද මේ තුනටම ගැලපෙන්නේ නැති එක කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. වැඩිපුර එකක් දීලා තියෙනකොට ගානටම වචන දීලා තියෙනවට වඩා චුට්ටක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට කියවලා බැලුවොත් ඒක එච්චර අමාරු නෑ. What is the first set of words we have? Attract, attractive, attraction, attracted. Attract කියන ආකර්ෂණය වෙනවා කියන තේරුම තියෙන මේ verb එක. ඒ වගේම attractive කියන්නේ ආකර්ෂණීයයි කියන adjective එක. ඒ වගේ එකම word එකේ විවිධ forms තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ test item එකෙන් බලන්නේ ඒ words වල එක එක forms නිවැරදි විදිහට එකම වචනයේ විවිධ ආකාර එක word classes වලට අයිති වෙන එක වචන නිවැරදි ලෙස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්නේ. Manori is an blank girl. එතකොට අපිට පැහැදිලි girl කියලා තියෙන හින්දා attractive කියන adjective එක තමයි එතෙන්ට එන්නේ කියලා. Attractive. Sigiriya is a famous tourist. Sigiriya කියන්නේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයක් කියන එක tourist attraction. Insects were cromine ගැන කියන්නේ blank to the flower. මලට මේ cromine මල්වල පැණි බොන cromine ගැන වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ මොනවද වෙන්න පුළුවන්. එතනට එන්න ඕනේ verb එකක්. හැබැයි were තියෙන හින්දා අපි දන්නවා passive verb එකක්. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ past participle එකක්. The insects were attracted to the flower. Attracted. Were attracted. Passive verb එකක්. be verb form එකකුයි past participle එකකුයි. එතකොට අපිට මෙතන එක වචනයක් වැඩි කියලා ඉතුරු වෙනවා. Attractive, attraction, attracted විතරයි පාවිච්චි කරේ. Attract නෑ. Agree, agreement, agreed, agreeable. එතන තියෙනවා agree කියන එකඟ වෙනවා කියන verb එක ඒත් එක්කම ඒ වචනේ විවිධ ආකාර. Agreement කියනකොට එකඟත්වය කියන abstract noun එක. අපි බලමු දැන් මෙතන කොහොමද මේ හිස්තැන් පුරවන්නේ කියලා. They signed an blank last week. They signed an agreement. ගිවිසුමක් අත්සන් කරා. Agreement කියනකොට එකඟතාවය, agree කියනකොට එකඟ වෙනවා, agreed කියනකොට ඒකෙම past form එක. I blank with you. I agree with you. මම ඔබ සමග එකඟ වෙනවා. Is it an blank suggestion? Suggestion කියන්නේ යෝජනාවක්. ඒක එකඟ විය හැකි යෝජනාවක්ද කියන අදහසනේ මෙතන එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි adjective එක agreeable. Then we have addict, addiction, addicted. Addict වෙනවා කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙනවා කියන එක.
එතනත් අපිට තියෙනවා verb present form එකේ verb එකක් තියෙනවා. past form එකේ verb එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම addiction ඇබ්බැහිවීම කියන abstract noun එකක් තියෙනවා. Many young children are blank to cartoon programs. එතනත් තියෙනවා passive verb එකක් are addicted. හුඟක් පොඩි ළමයි කාටුන් වැඩසටහන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි are addicted කියන passive verb form එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. Blank to the internet causes many problems. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට ඇබ්බැහි වීම තමයි හුඟක් ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ. cause කියන්නේ හේතුවක් වෙනවා කියන එක. එතකොට ඇබ්බැහි වීම කියන abstract noun එකෙන් අපි මෙතන ලියනවා addiction. tour, tourism, tourist. සංචාරයක්, සංචාරක කර්මාන්තය, සංචාරකයෙක්. I met a blank at the candy bus stop. I met a tourist. Blank helps to increase our economy. අපේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න උදව් වෙනවලු මොකක්ද? tourism. දැන් මෙතනදී පුතාලා තවත් මතක තියාගන්න ඕනේ වචනය blank එක වාක්‍යයේ මුල තියෙන නිසා capital letter එකකින් පටන් ගන්න. And now we have test 11. Fill in the blanks with the words given within the box. There are 3 extra words. එතනක් තියෙනවා extra words. එතකොට තමයි මේ චුට්ටක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. blanks ගානටම words ගාන දුන්නම ඊට වඩා ලේසි. අපි බලමු. ඒ වුණාට හොඳට කියවලා බැලුවොත් මේක අමාරු වෙන්නේත් නැහැ. මෙතන පුතාලට පේනවා එක විදිහේ වචන බලනවා. සමහර තැන්වල ඒ විදිහට බැලුවේ නැහැ. අපිට පේනවා prepositions තියෙනවා. එතකොට for වගේ prepositions තියෙනවා. nouns තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා enjoy වගේ verbs තියෙනවා. එක විදිහේ වචන තියෙනවා. එතකොට එක විදිහක වචන නෙමේ overall කොහොමද මේ වගේ තැනකදී සුදුසු වචනයක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි බලන්නේ. We'll first read the words which are given in the box. Well, if, you, hub, for, internet, translations, to, field, can, communication, and, English, movies, although, enjoy. English can be a very challenging skill to increase one's opportunities for higher education. අපි චුට්ටක් එතන නතර කරලා බලමු. English හුඟක්ම අභියෝගාත්මක. challenging කියන්නේ අභියෝගාත්මකයි. වෙනත් භාෂාවක්නේ ඉගෙන ගන්න එක අභියෝගාත්මකයි. හැබැයි ඒ වුණාට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේ හැකියාව වර්ධනය කරගත්තට පස්සේ to increase one's opportunities for higher education. අවස්ථා වැඩි වෙනවා, increase වෙනවා මොනවටද? English ඉගෙන ගත්තම higher education උසස් අධ්‍යාපනයට. ඒ වගේම employment රැකියා අවස්ථාත් වැඩි වෙනවා English හැකියාව වැඩි කරගත්තම. දැන් අපිට මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් පේනවා මොන වගේ දේවල්ද මෙතනට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අදහස පළවෙනි වාක්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන් ඒක සම්පූර්ණයෙන් දීලා තියෙන නිසා. Now let's start filling the blanks. Learning English will give blank more access to the. Access කියන්නේ මොකද්ද? අපිට යමකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කම. යමක් බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්කම. දැන් මෙතන කිව්වොත් කියවලා බලමු අපි ෆිල් කරාට පස්සේ තේරුම හොඳට තේරෙනවා. will give you අපි පාවිච්චි කරන වචන කපමු. more access to the internet
ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයට බොහොම ලං වෙන්න අන්තර්ජාලය පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. more access to the internet කියලා. මොකද ඒක ඉංග්ලිෂ් වලින් වැඩියෙන් තියෙන නිසා. Which is the information hub for you to serve කියන තැන එන blank එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි දන්නවා information hub එකක් කියන්නේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් තොරතුරු වල හුඟක් තොරතුරු තියෙන තැනක්. එතකොට අපි කියනවනේ සර්ෆ් කරනවා කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු සොයනකොට අපි සර්ෆින් කියන එක වෙනම ක්‍රීඩාවක් ඇක්ටිවිටි එකක් හැටියටත් දන්නවා. හැබැයි මේක ඉන්ටර්නෙට් එකටත් පාවිච්චි කරන වචනයක්. Surf මොනවද කරන්නේ? Data for your studies. Surf for data for your studies and at your workplace. තොරතුරු හොයන්නේ අධ්‍යාපනයට ඒ වගේම workplace එකේ තමගේ රැකියා ස්ථානයේ අපිට පාවිච්චි කරපු වචන දැන් මෙහෙම අයින් කරන්න පුළුවන්. Learning blank will allow you to. Learning English will allow you to වෙන්න ඕනේ English. English ඉගෙන ගත්තාම ඒකෙන් අපිට ඉඩ සැලසෙනවා මොනවටද? blank entertainment such as දැන් මේ කියන්නේ entertainment types. විනෝදාස්වාදය ලබා ගන්නා විවිධ ක්‍රම. එතකොට අපි ඒවයින් කරන්නේ මොනවද? enjoy entertainment such as famous movies, dramas, music and books. Blank, you know your English. If you know your English. If you know. ඔබ ඉංග්ලිෂ් දන්නවා නම් මේ වගේ විනෝදාස්වාදය ලබා දෙන දේවලුත් හොඳට අපිට movies, dramas වගේ දේවල් විනෝද වෙන්න පුළුවන් ඒවා තුලින් කියන එක. If you know your English, blank කියලා තවත් එකක් තියෙනවා. You will not have to rely on. එතනට ගන්න පුළුවන් අපිට if you know your English well කියලා ඉවර කරලා if you know your English well මෙතන අපිට capital letter එකක් දාන්න වෙනවා. අතන full stop එක තියෙන නිසා ඒවත් අමතක කරන්න බෑ. වචනය හරි ගියාට capital අවශ්‍ය තැනට දාන්නත් ඕනේ. අපි ඉංග්ලිෂ් හොඳින් දන්නවා නම් if you know your English well you will not have to. ඔබට සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපි to එකත් කපලා ඉමු මෙතනින්. well කියන එකත් කපලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසි අපිට to. movies කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරා මෙතන. You will not have to rely on subtitles or ඒ කියන්නේ අපිට subtitles මත depend වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. rely වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. subtitles බලලා තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉංග්ලිෂ් හොඳට පුළුවන් නම්. උපසිරැසි කියන්නේ අපි rely on subtitles or ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා translation. පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. To understand them. ඒවා තේරුම් ගන්න උපසිරැසි ඕනෙත් නැහැ. පරිවර්තනයක් ඕනෙත් නැහැ. One blank achieve success in. අපිට කියන්න පුළුවන් එතන one can achieve success in. කෙනෙක්ට සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න පුළුවන් any blank because of English. any field කියන්න පුළුවන් ඕනෑම ශාස්ත්‍රයක any field because of English as some terminology. ඒ කියන්නේ එක් විෂයන්ට අදාළ වචන තියෙන terms used in certain fields are available only in English. ඇතැම් ශාස්ත්‍රවල ඒ විෂයට අදාළ වචන විද්‍යාත්මක වචන වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි. ඒ නිසා
මෙතනින් අපිට පේනවා ඉංග්‍රීසි වලින් ගන්න පුළුවන් විවිධ ප්‍රයෝජන තමයි තිබුණේ. හැබැයි එක විදිහේ වචන තමයි blanks හැටියට දාලා තිබුණේ. දැන් අපි බලමු අපිට 3 extra words තියෙනවද කියලා. communication පාවිච්චි කරලා නැහැ. although පාවිච්චි කරලා නැහැ. පාවිච්චි කරලා නැහැ. So we have 3 extra words and we have filled 14 blanks. And then we can move on to our next activity. And that's activity 12. Can you see a dialogue? Let's see why it is given. Rasika won the Best Inventor award recently. Rasika ළඟදී හොඳම නව සොයා ගැනීමක් කරපු කෙනා විදිහට award එකක් ත්‍යාගයක් අරන් තියෙනවා. This is the interview he had with Mr. Herath, the president of the All Boys Association of his school. අපිට මෙතන පේනවා All Boys Association රසික වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. අපි දන්නවා ආදී ශිෂ්‍ය සංගමේ ඉන්න සභාපති ඉන්ටර්විව් එකක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් කරනවා මේ ජයග්‍රහණය කරපු රසික එක්ක. Complete it using the correct tense of the passive verb form. Tense කියන එක මතක් කරගන්න ඕනේ. Passive verb form කියන එකත් මතක් කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම මතක් කරගමු passive verb එකක් කිව්වම be verb එකකුයි past participle එකකුයි එනවා. be verb එකක් කිව්වහම tense එක අනුව singular plural අනුව be verb එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. is වුණොත් ඒක present singular and plural be verb එක. was were වුණොත් singular and plural past be verb එක. ඒ වගේම තව been වගේ forms එන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මෙතනට අදාළ ඒවා මොනවද කියලා. Mr. Herath, congratulations Rasika. ඉස්සෙල්ලම සුබ පතලා පටන් ගන්නවා congratulate කරලා. Rasika, thank you. Mr. Herath, so tell me what made you invent a recycling machine? දැන් මට කියන්න මොකක්ද ඔබව පොළඹෙව්වේ මේ වගේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සම්බන්ධ යන්ත්‍රයක් හදන්න? Rasika, actually this idea was given to me by my father. Was given. පේනවනේ the give කියන එක දීලා තිබුණම අපිට be verb එකකුයි past participle එකකුයි එක්ක was given කියලා passive verb form එකක් හදලා තියෙනවා. Oh great! Yes, he's a good author. Most of his books, them තාත්තා author කෙනෙක් කතුවරයෙක්. Most of his books blank write කියන base form එක දීලා තිනවා. Books කියන්නේ plural. එතකොට අපි be verb එක හරියට තෝරගන්න ඕනේ. be verb එකේ එන්න පුළුවන් is, was, are, were, been, ඒ වගේම being. අපි මෙතනට තෝරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තාත්තගේ පොත් හුඟක්ම ලියවිලා තියෙන්නේ environmental pollution පරිසර දූෂණය ගැන ලියවිලා තියෙන්නේ. are written write එකේ past participle එක written. ඒක අමතක කරන්න බෑ. given verb form එක past එකම past participle වෙන verbs උත් තියෙනවා. ඒවට අපි regular verbs කිව්වා. past form එකට වඩා past participle එක වෙනස් වෙනකොට අපි irregular කියලා කිව්වා. He often talks about this problem. ඔහු නිතරම මේ ගැන කතා කරනවා. අපිට මේ දෙවැනි කොටසත් වැදගත් වෙනවා මෙතන තීරණය කරන්න. talks කියලා present form එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන නම් අදහස මුලදී දුන්නා කියන අදහස දෙනු ලැබුවේ ඔහු විසින්. අපි එතනදී එහෙම කිව්වා කලින් වෙච්ච දෙයක් නිසා was given
එතකොට මෙතන idea singular කාලය past ඒ නිසා was වුණා මෙතන are written. Mr. Herath, nice to hear that. By the way, what are you doing these days? බොහොම සතුටු මේක දැනගන්න ලැබුණ එක. By the way, මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ? Rasika, I am getting ready for my new invention. මම මගේ තවත් අලුත් නව සොයා ගැනීමකට සූදානම් වෙනවා. My mom will tell about it. මගේ අම්මා ඒ ගැන කතා කරයි. Will tell about it. Mom, he is working hard. So many books and articles blank and some experiments blank by him these days. දැන් බලන්න මේ මුළු එකම කියවනකම් පුරවන්න ගන්න බෑ. මොකද අපි දැනගන්න ඕනේ tense එක. These days නම් මේ දිනවල. එතකොට අපි active form එකකින් ලිව්වා නම් active voice එකෙන් ලිව්වා නම් අපිට ලියන්න වෙන්නේ he is reading books, he is doing experiments කියලා තමයි. These days නේ he is reading and doing ඔය විදිහට ලියන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ ing verbs තියනකොට ing verbs තියනකොට active voice එකෙන් ඒක passive voice එකට එනකොට මොන be verb එකද ගන්නෙ? මෙන්න මේ be verb එක. being. Articles are being read. Are being read. Articles නිසා plural are. Do එකට මතක තියාගන්න මෙතන pronunciation වෙනස් වුණාට spelling වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Read base form, read past form, read past participle, read, read, read. Same spelling but different pronunciation. And here do is the base form, so the past participle is done. Do, did, done. So you can write are being done. So many books and articles are being read and some experiments are being done by him these days. අපි these days කියන එකෙන් තමයි දැනගත්තේ මේක active voice එකෙන් ලියුවා නම් present continuous එකෙන් කියන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා කොයි be verb එකද කියලා තීරණය කළා passive voice එකෙන් ලියුවා. Mr. Herath, what are your future plans? මොනවද ඔබ අනාගතේ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ? Rasika, a new machine, අලුත් machine එකක්, blank, invent in the near future. නුදුරු අනාගතයේදී අලුත් machine එකක් මම සොයා ගනී. Machine will be invented. In the near future. A lot of problems regarding plastic blank then will be solved. Solved කියන්නේ විසඳෙයි. plastic සම්බන්ධ හුඟක් ප්‍රශ්නත් විසඳෙයි. Then Mr. Herath says, good luck Rasika, hope to meet you soon. And then Rasika ends, thank you Mr. Herath. I hope you revised your passive voice well with this activity. Now we have test 13. Read the following rules to be followed by students in a school and visitors in a hospital. Put them in the correct column. The first one is done for you. Then බලන්න පුතාලට එතනදී බලන්නේ instructions හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක.
අපි දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා කරපු ඇක්ටිවිටි එකේ අපිට කොයිතරම් දුරට පැසිව් වොයිස් එක මතකද, ටෙන්සර්ස් මතකද කියලා බැලුවා. දැන් බලන්න මේක එහෙම ග්‍රැමර් ඇක්ටිවිටි එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කියවලා හරියට කොයි අවස්ථාවටද කොයි ස්ථානයටද ඒක ගැලපෙන්නේ කියන එක තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. ස්කූල් ඇන්ඩ් හොස්පිටල් කිව්වම එකිනෙකට ඉතාම වෙනස් ස්ථාන දෙකක්. ඒ නිසා අපිට පහසුවෙන්ම වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොහෙටද ගැලපෙන්නේ කියලා. Wear the uniform smartly with pride. Uniform කියපු ගමම්ම ඉස්කෝලේ කියලා දන්නවා. එතකොට අපි ඒකේ නම්බර් එක තමයි දාන්නේ. ඒක මේ වෙනකොට දාලා තියෙනවා. Visit only during normal visiting hours. Visiting hours කියන්නේ රෝගීන් බලන්න යන වෙලාවල්. ඒක තියෙන නිසා අපි දන්නවා to එන්නේ hospital column එකට කියලා. Do your best and work hard to achieve your goals. හොඳින්ම වැඩ කරලා මහන්සියෙන් work hard කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න අරමුණ ළඟා කරගන්න. තමුන්ගේ අරමුණට ළඟා වෙන්න. ඒ වගේ දෙයක් ඉස්කෝලේකදී තමයි කෙනෙක්ට කියන්නේ. Achieve your goal. Number 3. Class cutting will not be tolerated. අපි දන්නවනේ දුවලා පුතාලා එක බාහිර වැඩවලට යනකොට ක්ලාස් එක කට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඒක නම් ඉස්කෝලෙන් ටොලරේට් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට පැහැදිලි ක්ලාස් කියන වචනේත් එක්ක ඒක ස්කූල් කියලා. ඒ පහසු ඒවා ඉක්මනටම දාන්න පුළුවන්. There should be a control over the noise inside the wards. මෙතන wards කියන වචනේ තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ක්ලාස් වගේ. එතකොට පැහැදිලි ඒක hospital වාට්ටු. No loitering in halls and ground unnecessarily. ඒ කියන්නේ ශාලාවේ ground එකේ ඔහේ ඇවිද ඉන්න නම් බෑ කියන එක. We know that it's an instruction related to school. Do not overstay. Patients need rest. වැඩිපුර ඉන්න එපා. රෝගීන් බලන වෙලාවට වඩා වැඩිපුර ඉන්න එපා. Patients කියන්නේ රෝගීන්නේ. එතනින්ම අපිට පේනවා number 7 එන්නේ hospital එකට කියලා. Ask staff before bringing children to visit. Staff එකෙන් අහන්නලු ළමයිව ගේන්න ඉස්සෙල්ලා visit කරන්න. රෝගීන්ව බලන්න වෙන්න ඕනේ. මොකද පාසලකට ළමයි ගේන්න අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා 8 එන්නේ hospital එකට. Attendance and promptness are compulsory. අනිවාර්යයි compulsory කියන්නේ මොකද්ද? පැමිණීම. ඒ වගේම ඉක්මනින් ක්‍රියා කිරීම promptness. 9 comes under school. There is a special visitors pass for bystanders. Special visitors pass. Visitors pass එකක් කියන්නේ බලන් දෙන අමුත්තන්ට ලැබෙන අවසර පතක්. එතකොට ඒක එන්න ඕනේ 10 වලට. hospital වලට තමයි 10 එන්න ඕනේ. Be polite, kind, helpful and have good manners towards your colleagues. තමුන් එකට ඉන්න අයත් එක්ක ඉගෙන ගන්න අයත් එක්ක වෙන්න ඕනේ. එතකොට හුඟක් කරුණාවන්ත වෙන්න, ආචාරශීලී වෙන්න උදව් කරන්න කියලා අපි උගන්වන්නේ පාසලේ. So you can put 11 under school. So you have 10 answers. All 10 answers, if you get correct, you get 5 marks. All the questions in the first paper, as you know, get 5 marks each. And now we are coming to a writing activity. Test 14 is to choose from one of these questions given here and write something as the instructions tell you. Now let's look at the questions first. Test 14. Last week you went to a science exhibition in Colombo. Write a letter to your friend telling him or her about the exhibition. A letter. ඒ වගේම මෙතන පුතාලට පේනවා ඕ කියලා. ඒ දෙකෙන් එකයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ.
එතන දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? The following pie chart tells you about what students in your class use internet for. pie chart එකක් දීලා ඒකේ description එකක් ලියන්න. මෙතන දීලා තියෙන තෝරා ගැනීමක් වුණාට අපි දැන් උත්තර දෙකම ලියන විදිහ බලමු. එතකොට පුතාලා කැමති උත්තරයක් test 14 වලට තෝරගන්න පුළුවන්. Before looking at the answers, let's quickly look at how the marks are given. අපි හැමදාම past papers discuss කරනකොට මේක මතක් කරගන්නවා. Content ලියන කරුණු වලට 3ක් ලැබෙනවා. Language භාෂාව, අපේ grammar එහෙම හරියට ලියනකොට 3ක් ලැබෙනවා. Format and organization කොහොමද අපි අදහස් හොඳට සංවිධානාත්මකව ඡේදවලට වෙන් කරලා ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන එකට 2ක් ලැබෙනවා. Mechanics of writing කියනකොට හරියට spelling, ඒ වගේම punctuation, capitalization ඒ ටික හොඳට තියෙනවා නම් 2ක් තියෙනවා. එහෙම තමයි 10 marks එන්නේ. එතකොට informal letter එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට formal letter එකක් එනවා. table, graph, chart ඒ වගේ එකක් එනවා. ඒ කොයිකේ වුණත් අපි content කියනකොට නම් ඔක්කොම points include වෙලාද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ හැම කරුණක්ම ඇතුළත් වෙලාද කියලා බලනවා. ඒ එක්කම මතක තියාගන්න ඕනේ chart එකක් නම් interpretation එක හරිද කියලාත් බලනවා. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන දත්තවලට අනුව අපි ඇවිල්ලා තියෙන නිගමනය හරිද කියලාත් බලනවා. Language is always well connected, correct sentences, good range of vocabulary. හොඳ වාග්මාලාවක් තියෙනවද? හොඳට වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙනවද? ගලපලා තියෙනවද? Format and organization කියනකොට well organized ideas, connected meaningful paragraphs, format of an informal letter. ඒ කියන්නේ paragraph හොඳට සම්බන්ධ වෙලා දෙකිනෙකට හරි format එක තියෙනවද? letter එකක් නම් අපි දන්නවා ලියන විදිහ. formal letter එකක් නම් එක විදිහකට, informal letter එකක් නම් තව විදිහකට. ඒ විදිහට තියෙනවද? ඒ වගේම mechanics of writing හරියට තියෙනවද කියන එක. First one is the letter. What do you have to include there? When and with whom you visited, what you saw, the best exhibit, how you feel about the exhibition. Now let's look at a sample letter. And now we have to think about the structure before writing. අපි formal letter එකක් ලියනවා නම් ටිකක් වැඩිපුර දේවල් හිතන්න තියෙනවා කියලා අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. ඒ කියන්නේ sender's address, recipient's address ඒ වගේ කිහිපයක්ම දාන්න තියෙනවා. designation of the recipient. හැබැයි මෙතන informal letter එකක් නිසා යහළුවෙක්ට ලියන නිසා බොහොම casual language එකකින්, ඒ කියන්නේ බොහොම සරල භාෂාවකින් අපේ address එක විතරක් දාලා පටන් අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. අපිට දාන්න පුළුවන් address එකකුයි number 15 Lake Street, කුරුණෑගල. ඒ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ date එක විතරක් දාලා 2nd January දාලා dear Nehan කියලා දැම්මම ඇති. අපි dear sir ඒ වගේ formal විදියට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ informal letter එකකදී. Hope you and your family are keeping well. අපි බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉස්සෙල්ලම කියනවා ඔයාත් වාගේ පවුලයත් හොඳින් නැති කියලා මම හිතනවා කියලා. It's been a long time since we last met. අපි අන්තිමට හම්බෙලා දැන් ටිකක් කල් ගත වෙලා. Thank you for your letter which gave me a lot of information about your new school. හුඟක්ම ස්තුතියි ඔයා ඒ පුල්ලියුමට. ඒකේ හුඟක් විස්තර අඩංගු වෙලා තිබුණා වගේ අලුත් ඉස්කෝලේ ගැන. දැන් මේක අපිට informal letter එකේ අඩංගු කරන්න කියලා තිබුණ දේවල් නෙවෙයි. ඒ උනාට අපි පටන් ගන්න කලින් මේ වගේ introductory paragraph එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් include කරන්න කියලා තිබුණ points. අපිට කොහොමද මේක ගැන හිතෙන්නේ?
I too have some interesting things to share. මං බොහොම ආස හිතන දෙයක් ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්නයි යන්නේ. ඇයි අපිට කොහොමද මේ එක්සිබිෂන් එක ගැන ෆීල් වෙන්නේ කියලා ලියන්න තිබුණානේ. ඒ වගේම කාත් එක්කද ගියේ, මොනවද දැක්කේ, මොනවටද කැමති වුනේ. So we can include them in the body of the letter. Last week, I went to Colombo to see a science exhibition with my father. කාත් එක්කද ගියේ කියලා තියෙනවා. It was organized by the Faculty of Science, University of Colombo. ඒක විද්‍යාපීඨයෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සංවිධානය කරලා තිබුණා. There were many sections such as හුඟක් අංශ තිබුණා. Biology, astronomy, chemistry, etc. The models and 3D animations of systems of the human body were fascinating. Fascinating කියනකොට එයා හුඟක් එකට ආකර්ෂණය වුණා කියන අදහස එනවා. තමුන්ට මේක ගැන හිතුන විදිහ ලියනවා කියන එක එතනදී සම්පූර්ණ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අංශවල තිබුණේවැන් කැමති වුණේ ආකෘති ඒ වගේම ත්‍රිමාන animations 3D animations වලට මොනවා ගැනද තිබුණේවා human body එකේ තියෙන system පද්ධති ගැන මනුෂ්‍ය ශරීරයේ තියෙන විවිධ පද්ධති ගැන තිබුණේ ඒවා. My favorite one was the model of the human heart. මම හුඟක් කැමති වුණේ human heart මනුෂ්‍යයාගේ හෘද වස්තුව ගැන තිබුණ ආකෘතියට. ඒ වගේ විස්තරයක් කියලා අපි හුඟක් දිගට ලියන්නෙත් නැහැ. අපිට දීලා තියෙන සීමාව ඇතුලේ හැබැයි යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වචන ලියන්නත් වෙනවා මොකද අර include these points කියලා දීලා තියෙනවානේ ඒ ටික කොහොම හරි ඇතුළත් කරන්නත් වෙනවා ඒ එක්කම යම්කිසි විදිහකින් හරියට අවසන් කරන්නත් වෙනවා එකපාරට ඒක ඉවර කරන්න ලස්සන නැති නිසා let's meet up during the next school holiday අපි හමු යමු ඊළඟ පාසල් නිවාඩුවේ Then we can have long chats about what we did. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි කරපු දේවල් ගැන හුඟක් වෙලා කතා කර කර ඉන්න. Give my regards to your family. මගේ මතක් කරා කියලා කියන්නේ මගේ ආදරය දෙන්න කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් ලියනකොට ඒක කියන්නේ මතක් කරන්න කියන එක. තමගේ යාළුවෙක්ට ලියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ යාළුවෙක් නම් අපි පවුලේ අය දන්නවා වුණත් නැති වුණත් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා පවුලේ හැමෝම මතක් කළ බව කියන්න. Give my love, give my regards to your parents, to your sister, to your family. ඒ වගේ දෙයක් කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Love, share. එතකොට අපි දැක්කා informal letter එකක් මේ විදිහටයි ලියන්න කියලා. එතකොට මේ විදිහට ලියුවොත් පුතාලට හොඳ මාක් එකක් ගන්න පුළුවන්. Here you can see the entire letter. And now we are going to describe a pie chart. Why do we write a description based on a pie chart? We have to interpret the data given in a chart or a table, which means we have to compare the data given. අපි සංසන්දනය කරන්න ඕනේ දීලා තියෙන දත්ත. මේ percentages විතරක්ම ලියුවට මදි. මෙතන දීලා තියෙන වචනවල හැටියට majority, minority Majority කියන්නේ වැඩිම ප්‍රමාණය බහුතරයක්. Minority some, many, highest. වැඩිම ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා තමයි මේක ලියන්න ඕනේ. The following pie chart tells you about what students in your class use internet for. එතකොට අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද කියලා තමයි pie chart එකේ තියෙන්නේ. ඒකම අපිට ගන්න පුළුවන් first sentence එකට ලියන අදහස් වලට. Write a description based on the information given. දීලා තියෙන වචන ගාන 100යි දීලා තියෙන information තමයි මෙතන තියෙන්නේ based on this information ලියන්න කියන්නේ මේව පදනම් කරගෙන ලියන්න 35% of students use the internet for entertainment විනෝදාස්වාදය සඳහා 15% for communication සංනිවේදනය 27% for education, අධ්‍යාපනය. Information 14%. තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා 14%. Online ordering. We know that we can order online, purchase goods online. අපි ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා
දේවල් ඇනවුම් කරන්න ළමයි මෙතන 9% තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. Now let's look at a sample description. මේ වගේ අදහස් අරගෙන පුතාලට ඒක ආපහු හොඳට ලියන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. The above pie chart represents what the students in our class use the internet for. අපි question එකෙන්ම ගත්ත first sentence එකක්. මේ represent වගේ වචන පුතාලට හුඟක් ඕන වෙනවා මේ වගේ descriptions වලදී. The majority uses it for entertainment. අපිට මේ majority කියන වචනේත් පාවිච්චි කරන්න කියලා තිබුණා. බහුතරයක් වැඩිම දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ විනෝදාශාදය ගෙන දෙන දේවල් වලට. A little more than a quarter of students use the internet for education. අපි quarter කියන කාලක් කියන්නේ 25යි 27ක් කියනකොට පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වැඩි නිසා a little more than කියලා තියෙනවා. Almost an equal percentage of students. Almost an equal කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරියටම සමාන නැති වුණාට හුඟක් දුරට සමානයි කියන එක. Almost an equal percentage of students use the internet for communication and information. සංනිවේදනයට සහ තොරතුරු වලට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන percentage හුඟක් දුරට සමානයි. This pie chart shows the students are more interested in entertainment than in education. මේ pie chart එකට අනුව browsing for information is done by a less percentage of students. Less කියන්නේ අඩුයි when compared to සංසන්දනය කරාම to those who do it for education and entertainment. තොරතුරු වලට ඉන්ටර්නෙට් බලන අය මේ දෙකටම වඩා අඩුයි. The least percentage අඩුම. least කියනකොට අඩුම. ප්‍රතිශතය මොනවටද කැමති? Of students prefers to do online ordering using the internet. අන්තර්ජාලය හරහා බඩු ඇනුවම් කරන එක තමයි අඩුම ප්‍රතිශතයක් ළමයින් කරන්නේ. So you can write a similar description, but do not forget to compare data and write your interpretation. අපි කොහොමද මේ තොරතුරු අනුව යම් නිගමනයකට එන්නේ අනේ නිගමනය ලියන්නත් අමතක කරන්න එපා. Test 15 is a reading comprehension test. ඒ කියන්නේ කියවා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන test item එක. Read the following text and answer the questions given below. Last Monday is a day Mrs. Silva will never forget. පහුගිය සඳුදා Mrs. Silvaට අමතකම නොවන දවසක්. That's when she walked into the living room to see what her 2-year-old girl Onelli was doing and realized she was missing. Living room එකට ඇවිදගෙන ආවා Mrs. Silva. දුව මොනවද කරන්න කියලා බලන්න අවුරුදු 2 දුව. හැබැයි ආවට පස්සේ තේරුම් ගත්තා, රියලයිස් කරගත්තා දුව එතන නැති බව. The front door was wide open. දොර ඉස්සරහ දොර ඉතාමත්ම පළල් ලෙස ඇරලා තිබුණා. It was raining cats and dogs and the wind was blowing into the house. It was raining cats and dogs කියනකොට idiomatic expression එකක් idioms කියලා අපි කරලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම තදින් වහිනවා. ඒ වගේම සුළඟත් ඇතුළට හමනවා. ගේ ඇතුළටම හුඟක්ම bad weather condition එකක්. අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක් කියලා තමයි එතන තියෙන්නේ. Mrs. Silva ran outside and looked up and down the street. එළියට දුවගෙන ගිහිල්ලා පාරේ උඩ පල්ලෙහා දෙපැත්තම බැලුවා. But Onelli was nowhere to be seen. Onelli nowhere to be seen. කොහෙවත්ම පේන්න හිටියේ නැහැ. The police responded to her call. පොලිසිය Mrs. Silvaගේ call එකට ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට පස්සේ for help by mobilizing most of the people in this small town. මිනිස්සුන්ව මේ පොඩි ටවුන් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව හෙට මෙහෙට යවලා හොයන්න පටන් ගත්තා. After a 20-minute search, විනාඩි 20ක් පුරා සෙව්වට පස්සේ a child dressed in pants, a tiny t-shirt and slippers still couldn't be found.
ඒ වෙනකොටත් හමු වුණේ නෑ. couldn't be found. මේ ඇඳලා තිබුණ විස්තරක් තියෙනවා ඇඳුම් වල. by early afternoon. early afternoon කියනකොට හවස් වරුවේ මුල් භාගයේදී 2 hours after Mrs. Silver had discovered her daughter missing, everyone had given up the hope. ඒ කියන්නේ පැය දෙකක් විතර ගත වුණාට පස්සේ හැමෝම බලාපොරොත්තු අතහැර ගත්තා කියන එක තමයි given up the hope කියලා තියෙන්නේ. There was no way she could still be alive on such a stormy day. No way. කිසිම විදිහක් තියෙන්න විදිහක් නෑ. ඇය ජීවතුන් අතර ඉඳී කියලා still could be alive. Could still be alive on such a stormy day. මේ තරම් කුණාටු සහිත දවසක පැය දෙකකටත් පස්සේ මේ තරම් පුංචි ළමෙක් ඉඳී කියලා හිතන්න බෑ. Mrs. Silva and the rest of the town people could only wish for a miracle. ඇයි දැන් මේ වගේ කාලෙකට පස්සෙත් මේ පොඩි ළමයා හමු වෙලා නැත්තම් මිරකල් එකකින් විතරයි දැන් නම් හමු වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ආශ්චර්යයක් සිදු වුණොත් විතරයි මේ පොඩි ළමයාව හම්බ වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. What they got was a miracle dog named Hunter. දැන් ඔන්න තවත් කෙනෙක් එනවා කතාවට. Hunter කියලා miracle dog කෙනෙක්. It seems Hunter, a large white husky who lives next door to the Silva's family, was snoozing in front of his house. දැන් Hunter කියන මේ අලුතෙන්ම අපේ කතාවට එකතු වෙච්ච චරිතය dog කොහෙන්ද හිටියේ? Mrs. Silvaට අල්ලපු ගෙදර. snoozing නිදාගෙන ගේ ඉස්සරහා හිටියා. He saw little Onelli coming. එයා තමයි දැක්කේ Onelli එනවා. Walking down the street, he grabbed and led her to his front door. ස්ට්‍රීට් එකේ ඉස්සරහට යනකොට මොකද්ද කරේ? Hunter මේ ඔනෙලිව දැකලා ඔනෙලිව අරගෙන එයාගේ ඒ front door ඉස්සරහා දොර ළඟට ගියා. The door must not have been shut tightly because a half an hour later Mrs. Pereira discovered her dog playing with Onelli. ඒ කියන්නේ must not have been shut tightly. දොර තද කරලා වහලා තියෙන්නේ නැතුව ඇති. ඇයි එහෙම කියන්නේ? පැය භාගයකට පස්සේ මිසිස් පෙරේරා දැක්කා, සොයාගත්තා එයාගේ ඩොග් කාත් එක්කද ඔනෙලිත් එක්ක සෙල්ලම් කර ඉන්නවා. දැන් next door නේ Hunter ඉන්නේ. Of course, she knew who the child was and phoned Mrs. Silva immediately. දැන් මිසිස් පෙරේරා දැක්කනේ මේ next door පොඩි ළමයා තමයි ඉන්නේ කියලා. එතකොට immediatelyම call කරා. She tried phoning the police too. පොලිසියටත් call කරා. උත්සාහ කරා. No one was at Mrs. Silva's home to respond and the police line too was always busy. දැන් මේ call කරපු වෙලාවේ Mrs. Silva answer කරේ නැහැ phone call එකට. මොකද ඒ වෙනකොටත් මේ පොඩි එක්කෙනාව සොයමින් හිටියේ. පොලිසියේ line එකත් හැමතිස්සෙම busy නිසා දැන් Mrs. පෙරේරාට පණිවිඩය දී ගන්න බැරි වුණා. But she kept trying. දිගටම උත්සාහ කරා. Kept trying. දිගටම උත්සාහ කරා. Finally, when all the searchers had given up. හැම මේ හොය යන හැම කෙනාම මේ given up කියන්නේ උත්සාහය අතහැරියට පස්සේ given up. She got through to Mrs. Silva and Onelli was quickly reunited with her mother. කොහොම හරි got through to Mrs. Silva කියන්නේ කොහොම හරි contact කරගත්තා, call එක answer කරා. ඊට පස්සේ අම්මත් එක්ක ආපහු එකතු වුණා. It seems that somehow the little girl had managed to unbolt the front door and was going outside to find her father, who she thought had gone to work. එතන අපිට හිතන්න පුළුවන් ওই පොඩි දුව මොකද්ද කරන්න ඇත්තේ කියලා තමයි මේකේ හැටියට තියෙන්නේ. Little girl මේ පුංචි ගෑන් ළමයා කොහොම හරි ඉස්සරහා දොර ඇරගෙන එළියට ගිහින් තිනවා තාත්තව බලන්න, father, to find her father who she thought. මොකද මේ පොඩි ළමයා හිතුවා father වැඩට ගිහිල්ලා කියලා. And Hunter, well, no one knows what he was thinking. දැන් Hunter මොකද එහෙම කරේ කියලා
කාටවත් හරියටම කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් පුංචි ළමයින්ට ආස නිසා කරන්න ඇති. හැබැයි හරියට අපි දන්නේ නැහැ. කියන එකෙන් තමයි comprehension passage එක ඉවර වුනේ. පුංචි කතාවක්, ලස්සන කතාවක්, සරලයි. ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු. What did Mrs. Silva find out when she entered the living room? Mrs. Silva මොකද්ද දැක්කේ living room එකට ඇතුළු වෙනකොට? Her little daughter was missing. Which sentence says that there was bad weather? අපි කතා කරනකොට එක කිව්වා It was raining cats and dogs and the wind was blowing into the house. Complete the following sentence. Hunter was a large white husky who lives next door to the Silva's family. Number 4. Say whether the following sentences are true or false by writing T or F in the space given. හරිද වැරදිද? The police answered the call of Mrs. Pereira. මෙතන තියෙනවා responded කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පොලිසියෙන් ආන්සර් කෙරුවා කියලා. And that's true. Then we have the door was locked tightly. දොර හොඳටම tightly lock කරලාද තිබුණේ. හොඳටම lock කරලා තිබුණා නම් පොඩි ළමෙක්ට අරගෙන යන්න බෑ. wide open කියලා එනකොට තිබුණා. Mrs. Silva දැක්කා. False. Nobody could find Onili at the end except Hunter. කිසිම කෙනෙක්ට අන්තිමේදී ඔනෙලිව හොයාගන්න බැරි වුණා Hunter ඇරුණම. At the end කියලා තියෙනවා. අවසානයේදී Hunterට විතරක් නෙමේ අම්මටත් හමු වුණා. At the end කියලා තිබුණ නිසා. එතන false. Onili has gone out in search of her mother. එතන තිබුණේ mother කියලා නෙමෙයි father කියලා. To find her father who she thought had gone to work. This is false. Underline the most suitable answer. Mrs. Pereira says the dog was grabbing, playing, searching.
Mrs. Pereira discovered her dog playing with Oneli. Of course, she knew who the child was and phoned Mrs. Silva immediately. And then, so the dog was playing. What do the following words in the text refer to? Write your answer in the space given. මේ වගේ ප්‍රශ්නත් පුතාලට නිතරම එනවා. He, she, it, they වගේ pronouns යෙදෙනකොට ඒ pronoun එකකින් කාටද හරියටම refer වෙන්නේ ඒ paragraph එකට අනුව කියන ප්‍රශ්නේ අහනවා. අපි බලමු මේ 10 දෙකට ගිහිල්ලා කවුද මේ she, කවුද මේ he කියලා. She in paragraph 3, he in paragraph 5. There was no way she could still be alive. And that's Oneli. Walking down the street, he grabbed and led her to his front door. She is Oneli. He is the dog. Underline the word closest, ළඟම in meaning. තේරුමින් ආසන්නම කොයි වචනයද? To each other. Snoozing, playing, eating, sleeping. එතන අපිට දාන්න පුළුවන් sleeping. Shut වලට opened, closed, made. We can put closed there. And now you see that you have vocabulary questions, true-false questions, and reference, pronoun reference questions, and also comprehension questions in a reading test. And now we are moving on to the final test item of your exam. Test 16. Write on one of the following. මෙතනත් 4ක් තියෙනවා. එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි 4ම ලියනවා. එතකොට දුවලා පුතාලට තෝරගන්න පුළුවන් කොයි එකද වැඩියෙන් කැමති කියලා. So let's look at the types of compositions we have to write. We have to write a composition using about 200 words. An article to the school magazine. එකක් තියෙනවා ආටිකල් එකක් ලිපියක් ලියන්න මැගසින් එකකට. තව එකක් තියෙනවා එතන අපි දකිනවා why do people find jobs in foreign countries කියන මාතෘකාව. ඊළඟට තියෙනවා essay එකක්. An essay on information for a better life. Then we have a speech you would make at the school assembly on the Teachers' Day, and also we have to complete a story. So an article, an essay, a speech, and a story completion. You have to choose one of these 4. Before that, we'll once again look at how the marks are given. So you get content 5 marks, language 5 marks, format and organization 2 marks, mechanics of writing 3 marks. In general, content means facts and clear description of points. පැහැදිලිව කරුණු දැක්වීම. Required length, නිවැරදි length එක දිග තියෙනවද ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට essay එකේ. story එකක් ලියනවා නම් beginning and end මුලක් අගක් තියෙන්න ඕනේ. complete and meaningful තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. language කියනකොට well connected sentences හොඳට sentences වාක්‍ය කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. good range of vocabulary හොඳ පරාසයක විහිදුණු වචන දැනුමක් තියෙනවද කියලා බලනවා. style of language style කියනකොට අපි දන්නවා මොන ශෛලියෙන්ද ලියන්න ඕනේ. මොකද ඒක article එකක් නම් අපි කොයි වගේ audience එකකටද ලියන්නේ. essay එකක්ද speech එකක් නම් කතා කරනවා අපි. story එකක් නම් කොයි විදිහටද ලියන්නේ.
ඒ ශෛලිය වෙනස් වෙනවා type of composition අනුව. And what do you mean by format and organization? Well organized ideas, connected, meaningful paragraphs. Sentences connect උනාට මදි. paragraphs උත් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. තේරුම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඡේද. Mechanics of writing, as we all know. Correct spelling, punctuation, and clear handwriting. We'll start from the beginning. The first one is the article. What should we include in the article? Why do people find jobs in foreign countries? අපිට why කියලා එකක් තියෙනවා. Foreign countries කියන්නේ පිට රටවල් වල ඇයි මිනිස්සු රස්සාවල් හොයන්නේ? අපේ situation එක, present situation, job market, රැකියා වෙළඳපොළ, government and the private sector, මිනිස්සු රජයේ ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. What the government can do to stop them going? මිනිස්සු පිටරට රැකියාවලට යන එක නවත්තන්න රජයකට කරන්න පුළුවන් මොනවද? ඔයාගෙත් මොන හරි අදහසක් තියෙනවද ඒ සම්බන්ධයෙන්? දැන් මේක ඇත්තටම හුඟක්ම ගැඹුරු දිග්ගට කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. හැබැයි අපි එක්සෑම් එකකට ලියන හින්දා වචන 200ක ඒ ලිමිට් එක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට උනාට කමක් නැහැ. අඩු වෙනනම් ලියන්න එපා. 200ටත් වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි උනාට කමක් නැහැ. හැබැයි අපි යුනිට්ස් වල තිබුණ එසේස් වගේ දිගට යන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රමාණයෙන්ම ලියන්න බලමු. විභාගයකදී වෙලාවත් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. වැඩිපුර ලියලා වැරදි වැඩි කරගන්නත් බෑ. ඒ නිසා අපි මේ වගේ ගැඹුරු පුළුල් මාතෘකාවක් කෙටියෙන් පොඩි රචනාවකින් ආටිකල් එකක් ලිපියක් විදිහකට ලියන හැටි බලමු. Why do people find jobs in foreign countries? Any person who lives in a society needs to do a job to earn money. ඕනෑම සමාජික ජීවත් වෙන කෙනෙක් ජොබ් එකක් රැකියාවක් කරන්න ඕනේ මොනවටද? මුදල් හම්බ කරන්න. To earn money. Money is needed to pay for necessities. අපේ අවශ්‍යතාවලට ගෙවන්න මේ සල්ලි ඕනේ. Necessities of life such as food, water, clothing and shelter. මේ මූලික අවශ්‍යතා මෙතන ලියනවා. Most people in our country are employed locally, but there is a large number of people who do jobs overseas. වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ලංකාව තුල රට තුල රැකියා කරාට හුඟක් ඉන්නවා විශාල සංඛ්‍යාවක් පිටරට රැකියාවල් කරන. Introductory paragraph. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ මාතෘකාව ගැන දරන අදහස සහ පොඩ්ඩක් ලංකාවට සම්බන්ධ කරලත් සමහර තැන්වලදී කතා කරනවා. ඊටාම කෙටියෙන්. Why do people in our country look for jobs overseas? ඇයි මිනිස්සු අපේ රටේ මෙහෙම පිටරට රැකියාවන් සොයන්නේ? Look for. ඇයි සොයන්නේ? Unstable economic condition is one of the main reasons. ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් අපිට. මං කිව්වේ දීර්ඝ මාතෘකාවක් තා කෙටියෙන් අපි කියන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට වැරදි ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් යන්න පුළුවන්. නමුත් ළමයි හැටියට අපි සරලව මේ විදිහට ලිව්වට ඒක බරදක් නැහැ. Unstable economic condition කියන්නේ අස්ථාවර ආර්ථික තත්ත්වයක් නිසා. Stable කියන්නේ ස්ථාවර, unstable කියන්නේ අස්ථාවර. ඒක ප්‍රධාන කාරණාවක්. One of the main reasons කියන්නේ ප්‍රධාන කාරණාවලින් එකක්. So many people work as laborers in other countries because they cannot earn sufficient money in their own country. මොකද sufficient money කියන්නේ? ප්‍රමාණවත් මුදල් සොයාගන්න බැරි නිසා හුඟක් අය පිටරටවල් වල වැඩ කරනවා, ශ්‍රමිකයෝ ලෙස වැඩ කරනවා කියලා. ඇතැම් විට වෙනත් රැකියා කරන්න පුළුවන් අය පවා පිටරටවල ගිහිල්ලා තමුන්ට පුළුවන් මට්ටමට වඩා අඩු රැකියාවන් කරනවා. මොකද මේ පඩි එහෙම නැත්තම් ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැටුප් අඩු නිසා මේ රට ඇතුලේ. On the other hand කියන්නේ අපි ලියනකොට ලියාගෙන ආපු එකට
පොඩ්ඩක් වෙනස්. නමුත් ඒකටම ගැලපෙන දෙයක් අපි කියනකොට දැන් අපි කියවනේ ශ්‍රමිකයෝ යනවා කියලා. තවත් පිරිසක් යනවා වෘත්තිකයෝ professionals. Lack of job opportunities and insufficient salaries make educated professionals seek job opportunities abroad. මොන හේතු දෙක නිසාද? Lack of job opportunities. අපි job market එක ගැන කියන්නේ කියවනේ රැකියාව වෙළඳපොළ. ඒකේ තියෙන අවස්ථා අඩු නිසා කොහොමද අපි කියන්නේ? lack අඩුව of job opportunities and තව හේතුවක් තියෙනවා. අපි sufficient කියන වචනේ ලිව්වා තේරුම කතා කරා. දැන් insufficient කියන්නේ එහෙනම් ඒකේ විරුද්ධ පදය. insufficient salaries ප්‍රමාණවත් නැති වැටුප් නිසා educated professionals උගත් වෘත්තිකයන් seek job opportunities abroad. පිටරට රැකියා අවස්ථා බලනවා. They not only get paid well, ඒගොල්ලන්ට හොඳට ගෙවීම් කරනවා පමණක් නෙවෙයි, ගෙවීම් මේගොල්ලෝ හොඳින් ලබනවා පමණක් නෙවෙයි, but also get the opportunity to work in advanced work environments. තාමත්ම දියුණු environment වල පරිසරවල වැඩ කිරීමේ අවස්ථාවත් ඔවුන්ට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ හේතු නිසා විවිධ තලවල අය පිටරට රැකියාවලට යනවා කියන එක තමයි මේ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් අපි කිව්වේ. දැන් මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ sentences connectedද? කල්පනා කරලා බලන්න. ඊළඟට අපි පැරග්‍රාෆ් එක තවත් එකක් කියනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ පැරග්‍රාෆ් දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? අපි බලමු. Sending skilled workers for employment enables Sri Lanka to earn foreign exchange. එතකොට මේ skilled workers අපි පිටරටට රැකියාව වලට ශ්‍රමිකයන් හෝ කිසියම් කෙනෙක් යවනකොට ලංකාවට වාසියක් ලැබෙනවා. මොකද්ද? විදේශ විනිමය. At the same time ඒ සමගම මොකද්ද තියෙන අවාසිය? A country is losing assets when people go abroad. රටක් තමුන්ගේ සම්පත් නැති කර ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. තමුන්ගේ රට සංවර්ධනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රම බලකායක් පිටරටට යෑම තුළ. Assets when people go abroad. The government can create more job opportunities to stop this from happening. අපිට කියවනේ කොහොමද මේ ගවර්න්මන්ට් එක රජය මේකට විසඳුම් සොයන්නේ කියලා ලියන්න කියලා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් create more job opportunities. තව රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් රජයකට. ඒක රජයක් මට්ටමින් ලොකු මට්ටමින් වෙන්න ඕන විසඳුමක් නිසා. To stop this from happening. Taking the necessary steps to increase salaries and facilities of employees will also be a solution. Taking necessary steps කියන්නේ අවශ්‍ය පියවර ගැනීම. මොනවටද? Increase salaries, වැටුප් වැඩි කරන්න. ඒ වගේම පහසුකම් වැඩි කරන්න රැකියා කරන අයගේ ඒකත් සොලියුෂන් එකක් වෙයි. විසඳුමක් වෙයි. දැන් ඔබේ අදහසක් දෙන්න කිව්වනේ. According to my opinion, supporting people for self-employment too can be a solution. මගේ මතය අනුව නම් මිනිසුන්ට සොයං රැකියා සඳහා උදව් කිරීම පවා විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමුන්ගේ අදහසත් කියනවා. කොහොමද තමුන්ගේ අදහස කිව්වේ අපි? According to my opinion කියලා. self-employment කියන්නේ ස්වයං රැකියා. In conclusion, දැන් අපි අවසාන කරනවා. එතකොට last paragraph එක පටන් ගන්න පුළුවන් විදිහක්. In conclusion, people leave their motherland for foreign jobs due to various reasons. We are summing up the ideas discussed in the paragraphs. අපි එක එක හේතු කිව්වනේ. දැන් අපි conclusion එකේ කියනවා due to various reasons කියලා. Due to various reasons කියන්නේ විවිධ හේතු නිසා. There are both advantages and disadvantages of this process. මේ ක්‍රියාවලියේ වාසි සහ අවාසි යන දෙකම තියෙනවා. If the economic conditions of the country change positively,
ඒ කියන්නේ ආර්ථික තත්ත්වයන් හොඳ අතට ධනාත්මක විදියට වෙනස් වුණොත් change positively if කියලා අපි condition එකක් දෙනවා. මෙහෙම වුණොත් fewer people will seek jobs abroad. අඩු ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු තමයි පිටරට රැකියාවන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So this is the conclusion of our article. අපි එතන ප්‍රශ්නයේදී include කරන්න කියපු දේවල් සියලුම දේ include කරලා ඒ වචන ප්‍රමාණය ඇතුලේ කොහොම හරි හොඳ අදහස් ටිකක් ප්‍රකාශ කර ගත්තා. Now next we can see our second option. B. An essay on information for a better life. Information කියන්නේ තොරතුරු. තොරතුරු කොහොමද අපි තවත් හොඳ මට්ටමකට අපේ ජීවිතය ගෙනියන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. Today we live in an information age. ඒකයි අපි තොරතුරු ගැන ගොඩාක් මේ කාලේ කතා කරන්නේ. Sources of information. Sources කියනකොට මූලාශ්‍ර. අපිට තොරතුරු ලැබෙන මූලාශ්‍ර මොනවද? Why do people need information in modern life? ඇයි මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ තොරතුරු? Advantages and disadvantages of different sources of information. අපි දන්නවනේ අපිට විවිධ මූලාශ්‍ර වලින් තොරතුරු ලැබෙනවා කියලා. ඒවා වල තියෙන වාසි අවාසිත් අපිට කතා කරන්න වෙනවා. And it's an essay we are going to write. Information for a better life. Information is the knowledge communicated or received about a particular fact or situation. අපි මෙතන information කියන්නේ මොකක්ද කියලා අර්ථ දැක්වීමක් කරලා පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැනුම. Information කියන්නේ දැනුම communicated or received about a particular fact. යම් කිසි කරුණක් ගැන එහෙම නැත්නම් situation එකක් යම් කිසි තත්ත්වයක් ගැන අපි ලබා ගන්න දැනුමක්. Information can be obtained, received, obtained. විවිධ වචන අපි පාවිච්චි කරනවා ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි obtain කියන්නේ. Through study, communication, research or instructions. එක ආකාර වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉගෙනීම තුළින්, sannivedana තුළින්, පර්යේෂණ තුළින්. Instruction කියන්නේ යමක් කරන ආකාරය පිළිබඳව දෙන උපදෙස් මාලාවන් තුළින්. ඒ ඕනෑම ක්‍රමයකින් අපිට තොරතුරු information ලබා ගන්න පුළුවන්. Today, information has become a greater necessity than ever before. කවරදාකටත් වඩා අද වන විට තොරතුරු කියන දේ ඉතාම අවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා. Greater necessity than ever before. කවරදාකටවත් වඩා තද බල අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තියෙනවා. At a broad level. දැන් මේ වගේ කෑල්ලක් පුතාලට අමාරු නම් නොලිය ඉන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් information කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද අපි ඒක ලබා ගන්න කියලා පොඩ්ඩක් ටිකක් ඊට වඩා වැඩි යමක් ඊට වඩා එහාට ගිය යමක් කියනවා. At a broad level. ඒ කියන්නේ වඩාත් පුළුල් ලෙස මේ දිහා බැලුවොත් information is defined as data that is used by people to make sense of the world. Information කියන්නේ data කරුණු දත්ත මිනිස්සු පාවිච්චි කරන මොනවටද? make sense of the world. ලෝකය තේරුම් ගැනීම උදෙසා මිනිසා භාවිතා කරන දත්තවලට තමයි information කියන්නේ කියලා තවත් එක level එකකින් අපිට ඒක define කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. එක අර්ථ දැක්වීමක් ඇති පුතාලා මේ මට්ටමේදී ලිව්වම. මේක ලිව්වේ අපේ සමහර දුවල පුතාලා ඉන්නවනේ අවශ්‍ය දෙයට වඩා ඒක ඇත්තටම අවශ්‍ය දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් නෙමෙයි. මේ මට්ටමින් ලියනවා නම් හොඳයි. ඒ මට්ටමින් ලියන්න උත්සාහ කරන හැකියාව තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න එහෙම කෙනෙක්ට තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. We need information for different purposes and we receive information from different sources. අපිට තොරතුරු එක්
දේවල් සඳහා different purposes ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපි different sources වලින් විවිධ මූලාශ්‍ර වලින් තොරතුරු receive කරනවා, ලබා ගන්නවා. When we have access to information, අපි access කියන වචනේ කරා ප්‍රශ්න පත්‍රයේම වෙන තැනක. access to internet. internet අපිට ළඟා කරගන්න, අපිට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් තත්වයක් තියෙනවා නම් පහසුකමක්. ඒ වගේම අපිට තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් we get updated about current affairs. මොනවද දැන් අපිට ලැබෙන්න තොරතුරු හරහා? current affairs. ඒ කියන්නේ කාලීන තොරතුරු ගැන දැනගන්න පුළුවන්. we also get to know. ඇයි අපි also කියලා දැම්මේ? එකක් කිව්වට පස්සේ ඒ වගේම තව එකක් කියන හින්දා also වගේ වචනයක් දාන්න පුළුවන්. We also get to know about much needed things such as හුඟක් අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් කොයි වගේද? health, road safety, food, agriculture, languages and history. මේ වගේ විවිධ විෂය පතයන් ගැන, විවිධ අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට අවශ්‍ය දේවල් ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට. health කිව්වම සෞඛ්‍ය, road safety කිව්වම මාර්ග ආරක්ෂාව, ආහාර ගැන, කෘෂි කර්මාන්තය ගැන, භාෂා ගැන, ඔය වගේ අපිට ලියලා ඉවර කරගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි යම් සීමාවක් ඇතුව ලියනවා. An information source is anything that might inform a person about something. මූලාශ්‍රයක් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කෙනෙක්ට යම් වෙනත් දෙයක් ගැන තොරතුරක් ලබා දෙන. Information sources may be books කියලා දැන් උදාහරණ ටිකක් කියනවා. සාමාන්‍ය උදාහරණ කියන්න ඕනේනේ. පොත් වෙන්න පුළුවන්, journals වෙන්න පුළුවන්, newspapers, television, radio, documents, pictures, etc. ඒ ලිස්ට් එකත් ලියලා ඉවර කරන්න බෑනේ. ඉතින් අපි අනාදිය කියලා ඉවර කරනවා. පුවත්පත්, ටෙලිවිෂන්, රේඩියෝ වගේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය, ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍ය, ඒ වගේම එක් විශේෂ ලිපි. On top of everything. මේ ඔක්කොටම වැඩියෙන් කියලා අපි කොහොමද ලියන්නේ? On top of everything. ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද ඒ? The internet has become the most effective source of information today because of its vastness. දැන් modern world එකේනේ today කියලා කිව්වේ මේ modern world එකේ මේ ඔක්කොටම වඩා most effective source of information is the internet. අපිට ඒක කියන්නම වෙනවා. කැමති වුණත්, අකමැති වුණත්, හොඳ වුණත්, නරක වුණත් අන්තර්ජාලය මේ වෙනකොට තොරතුරු කියන ඒ ලෝකයේ ලබාගෙන තියෙන තැන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒක නැහැ කියන්න බෑ. We cannot deny the fact that internet has become the most effective source of information, set aside its disadvantages. However, දැන් ඒකත් අපි මීට කලින් හුඟක් අවස්ථාවල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙම කිව්වට ඒ උනත් කියලා අපි පටන් ගන්නවා. මේ තොරතුරු කියන දේ ඊටාම ප්‍රයෝජනයි. මේ වගේ දේවල් අපේ ජීවිතේට එකෙන් ලැබෙනවා. අපි මෙහෙම දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම කිව්වට ඒවා විතරක්මද තියෙන්නේ? මේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි අවාසිදායක තත්වයක් නැද්ද? There are disadvantages too. අවාසි තියෙනවා. When it comes to the way people use information. දැන් අවාසි කියන එක මූලාශ්‍රවල තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිස්සු තොරතුරු පාවිච්චි කරන විදිහ. The way people use information. ඒකෙනොත් අවාසිදායක තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. When there is an overload of information. Overload කියන්නේ ඕනාවට වඩා, පමණට වඩා තොරතුරු තියෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට වෙන ප්‍රශ්නයක්. යම් කිසි කීවර්ඩ් එකක් සර්ච් කරනකොට මොනතරම් වෙබ්සයිට් ප්‍රමාණයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට එනවද? කොයිකද අපි තෝරගන්නේ? විශේෂ දැනුමක් නැතුව ඒක හරි අමාරුයි. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ නිසා when there is an overload of information,
it becomes difficult to find what is reliable. හොඳට තමුන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් තොරතුරු මොනවද මෙතනින් කියලා තෝරගන්න අමාරු වෙනවා. Sometimes we could be misled. Misled කියන්නේ අපිව වැරදි විදිහට ඩිරෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්, ලීඩ් වෙන්න පුළුවන් දෙයකට වැරදි තොරතුරු හරහා. Moreover, තවද කියන එක however වගේම හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන අපිත් නිතර පාවිච්චි කරන වචනයක් මේ moreover කියන්නේ තවද. දැන් මොකක්ද අපි මේ කරන්නේ? sentence ඇතුලේ එකිනෙකට paragraph ඇතුලේ එකිනෙකට sentences connect කරනවා. Connectivity between sentences. Ideas. Moreover, people could misinterpret information and this could result in unexpected problems. Misinterpret කියනකොට වැරදි විදියට අර්ථකථනය කරොත්, වැරදි නිගමන වලට ආවොත්, යම්කිසි තොරතුරක් පදනම් කරගෙන මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? Unexpected problems. බලාපොරොත්තු නොවූ ප්‍රශ්නවලට පැටලෙන්න පුළුවන්. While books are largely beneficial, ඒ කියන්නේ පොත් වගේ sources නම් හුඟක්ම ප්‍රතිලාභ තියෙන ප්‍රයෝජනවත් මූලාශ්‍ර, sources like television and devices with an internet connection could be addictive. Addiction, addictive මේ වචනත් අපිට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇතුළතදීම ආවා. Books හොඳ වුණාට television ඒ වගේම devices with an internet connection. එතකොට මම මෙතන computer, mobile phone වෙනම කිව්වේ නෑ. හැබැයි යම් කිසි device එකක් තියෙනවා නම් internet connection එකක් එක්ක මේ දේවල් addictive කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් අපි කතා කරන්නේ මොනවද මේ paragraph එකේ කතා කරන්නේ disadvantages. Therefore, එම නිසා කියන එකත් අපේ connectivity එකට අවශ්‍ය වචනයක්. therefore බලන්න අපි කොච්චර ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා. ඕනාවට වැඩිය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අවශ්‍ය තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. We must be careful enough. අපි පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ to use the sources properly. මේ මූලාශ්‍ර නිවැරදි ලෙස properly නිවැරදි ලෙස භාවිතා කරන්නත් and correctly interpret the information we receive. නිවැරදි ලෙස තොරතුරු interpret කරන්නත්, වැරදි විදිහට අර්ථකථන දෙන්නේ නැතුව නිවැරදි ලෙස මේ තොරතුරු තේරුම් ගැනීමටත් අපි පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ sentence එකෙන් කිව්වේ. Then we can use the information to make our lives better. එහෙම වුණොත් අපිට තොරතුරු කියන දේ අපේ ජීවිතේ වඩා හොඳ මට්ටමකට ගේන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තොරතුරු හරහා වැරදි දෙයක් negative impact එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. And now we can look at the next one. Look at that. Now it's a speech. It's time for you to write a speech. Now when you write a speech, you should imagine that you are talking to someone. You're talking to an audience. You're not writing something to be read by another person. What do I mean by saying that? Write a speech you would make at the school assembly on the Teachers' Day. You may include the following. අපි assembly එකකදී Teachers' Day එකේ කතා කරන විදිහක් තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මම මතක් කරේ මොකද්ද? ස්පීච් එකක් ලියනකොට හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපි මේ කතා කරනවා. අපි ලියන දේ කෙනෙක් කියවනවා නෙමෙයි, කෙනෙක් අහගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒක මතක් කරගෙන තමයි ලියන්න ඕනේ. I know you all like Teachers' Day celebrations. ඒ වගේ දවසක කතාවක් පවත්වන්න ලැබුණොත් මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. Why the day is important? දැන් අපිට දීලා තියෙන තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ අතරට අපිට හිතෙන ලස්සන අදහස් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. Why? ඇයි මේ දවස වැදගත්? Valuable service. ඉතාමත්ම වටිනා සේවය ගුරුවරුන් අතින් වෙන සමාජයට. Your feelings regarding having a Teachers' Day.
ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ ටීචර්ස් ඩේ එක දවස ගැන? ඔයා මොනවද ඒ දවසේ ගැන හිතන්නේ මේ සැමරීම ගැන? I told you that you have to remember we are in front of an audience. Good morning to all the teachers and dear friends. ඉස්සෙල්ලාම ආචාර කරලා පටන් ගන්නවා. I feel privileged to have got this opportunity to speak a few words on this special day. මං හරිම ගෞරවයක් කොට සලකනවා මේ වගේ විශේෂ දවසක මට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණ එක ගැන. To have got this opportunity. Privileged to have got this opportunity. I am sure දැන් අපි contracted forms I am කියන්නේ. තෝනේ නම් අපිට short form එක උනත් ලියන්න පුළුවන් speech එකකදී. I am sure මට හොඳටම විශ්වාසයි every student is awaiting to convey to our teachers how special you are to us. දැන් අපි ටීචර්ස්ලා ඉස්සරහා තියාගෙන මේ කතා කරන්නේ. මට හොඳටම විශ්වාසයි හැම ළමයෙක්ම නොයිවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ප්‍රකාශ කරන්න ගුරුතුමියන්ට ගුරුතුමන්ට මොකද්ද ඔබ කොයිතරම් ස්පෙෂල්ද විශේෂයිද කියලා. On behalf of everyone මේ හැම දෙනාම වෙනුවෙන් let me express a heartfelt gratitude. අපේ හදවතටම දැනෙන ඔබ ගැන දැනෙන ඒ විශේෂ හැඟීම කෘතගුණ සැලකීම කෘතවේදී හැඟීම මට ප්‍රකාශ කරන්න එක්ස්ප්‍රස් කරන්න අවසර දෙන්න කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. To all our teachers. My dear teachers, you made us who we are today. එතකොට introductory paragraph එක ලස්සන වාක්‍යයකින් අපි ඉවර කරනවා ගුරුතුමියන්ට කියලා ගුරු මහත්වරුන්ට ගුරු මහත්මීන්ට කියලා අපි අද ඉන්න තැනට ගෙනාවේ ඔබයි කියන එක. ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆ් එකේදී අපි ලස්සනට තව විස්තර ඇතුව ඒ ස්තුති කිරීම කරන්න පුළුවන්. Your patient, inspirational and motivational teaching has made us knowledgeable and guided us in the right path. එතන දිග වැඩි කියලා හිතනවා නම් අපි දෙකට කඩලා බලමු තේරුම. Your patient, inspirational and motivational teaching ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට වෙනකම් බැලුවොත් මොකක්ද කරුණු කිහිපයක් අපි මෙතන පාවිච්චි කරනවා කොයි වගේද ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම කියලා හඳුන්වන්න. බොහොම ඉවසිලිමන්තයි. patient, inspirational අපිව බොහොම උනන්දුවක් අපිට ඇති වෙනවා අපිව ඉන්ස්පයර් කරනවා අපිව උද්‍යෝගිමත් කරනවා ගුරුවරු. motivational අපි සමහර වෙලාවට ඉගෙන ගන්න අකමැත්තක් වගේ තිබුණත් ඒ අදහස් ඔක්කොම අයින් කරලා අපිව උනන්දු කරන්නේ අපේ ගුරුවරු. මෙන්න මේ වගේ ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම නිසා මොකක්ද අපිව වෙලා තියෙන්නේ අපිට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ knowledgeable වෙලා ඒ කියන්නේ දැනුවත් වෙලා ඒ වගේ මේකෙන් guided us in the right path හරි මාර්ගේ යන්න අපිට හොඳ පිටිවහලක් වෙලා හොඳ ගයිඩන්ස් එකක් ලැබිලා. දැන් අපි කොටේෂන් එකක් දානවා. කවුරු හරි කියපු ලස්සන කියමනක් ඇතුළත් කිරීම ගාක් ලස්සන වගේම වැදගත් දෙයක්. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම හැම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කරන්න ඕනේ කියපු කෙනාගේ නමත් එක්ක දාන්න. Charles Kuralt said. එහෙම නැත්නම් there is a famous saying කිව්වත් කමක් නෑ දන්නේ නැත්නම්. Good teachers know how to bring out the best in students. ඒ කියන්නේ හොඳ ගුරුවරු දන්නවා ශිෂ්‍යයන් තුළ තියෙන උපරිමය මතු කරලා ගන්න කියන අදහස. I agree with it wholeheartedly. මම මුළු හදවතින්ම මේ කියමනත් සමග එකඟ වෙනවා. You are the light of the world, the beacon in the dark. ඒ කියන්නේ ඔබ අඳුරේ ඉන්න එළියක් වගේ ආලෝකයක් වගේ. ඒ වගේ අපි ප්‍රශංසා කරලා you have worked tirelessly to shape our present and future. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු තාමත්ම මහන්සියෙන් වැඩ කළා තිනවා tirelessly to shape our present and future. අපේ වර්තමානයත් අනාගතයත් සකස් කරන්න. That is why
You are recognized as our second parents. ඒ නිසා තමයි ගුරුවරුන්ව දෙවැනි දෙමාපියෝ හැටියට අපි සලකන්නේ. Parents give birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and pave the way to a bright future. එතනත් දෙකට කඩලා බලමු. Parentsලා අපිට උපත ලබා දීලා ඒ හැම දෙයක්ම කරන බව ඇත්ත. හැබැයි අපි දැන් ගුරුවරුන් විශේෂයෙන් මෙතන සඳහන් කරන නිසා දෙමව්පියොත් මේ සියලුම දේ කරනවා. අපි මෙතනදී විශේෂයෙන් ගුරුවරුන් ගැන කතා කරන දවසක් නිසා කතා කරන්නේ ගුරුවරු ගැන. mold that child's personality. අපි පෞරුෂය හොඳින් සකස් කරලා pave the way to a bright future. හොඳ අනාගතයකට ළමයිව ගෙනියනවා කියන එක. මම ආයිමත් මතක් කරනවා මේ දෙකම දෙමව්පියන්ටත් අදාළයි. හැබැයි අපි මෙතනදී විශේෂයෙන් ගුරුවරුන්ව ප්‍රශංසා කරන නිසා ඒ විදිහට අපි මෙතන ලියනවා. Teachers are the source of knowledge and wisdom. Apart from academics, teachers stand by us at every step to make us better human beings. Teachers are the source of knowledge and wisdom. ඒ කියන්නේ ටීචර්ස්ලා කියන අය අපිට තාම වැදගත් කියන එක කියන තවත් විදිහක්. අපිට දැනුම, ඥානය මේ සියලු දේ ලබා දෙන්නේ ටීචර්ස්ලා. ටීචර්ස්ලා සෝස් එකක්, මූලාශ්‍රයක්. අපි අර ඉන්ෆර්මේෂන් සෝසස් කිව්වා වගේ knowledge එකේ wisdom එකේ සෝස් එකක් ටීචර්ස්ලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ මොකක්ද කිව්වේ? academics කියනකොට පාසලේ සාමාන්‍ය අපි පොත්පත් එක්ක කරන අධ්‍යාපන කටයුතු. ඊට අමතරව teachers stand by us at every step to make us better human beings. අපිව වඩාත් හොඳ මිනිසුන් කරන්න ටීචර්ස්ලා මහන්සි වෙනවා. They shape our ideas and thoughts. අපේ අදහස්, අපේ සිතිවිලි හොඳට සකස් කරනවා. This will bring about positive change in society. මේ වගේ වෙනකොට සමාජයම ධනාත්මක විදිහට හොඳ විදිහට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ස්පීච් එකේ. එතකොට කියනවා to conclude. දැන් අපි in conclusion කියලා කිව්වනේ සාමාන්‍ය ලියන අවස්ථාවකදී. මෙතනදී කියන්න පුළුවන් to conclude අවසන් කරන්න. I would once again like to extend my gratitude. මම තවත් වතාවක් once again කැමති මගේ කෘතවේදීත්වය පුද කරන්න. Extend my gratitude to every teacher for their selfless service. බොහොම පරාර්ථකාමී සේවය ගුරුවරුන්ගේ ඒ වෙනුවෙන් මගේ කෘතවේදීත්වය මම තව වතාවක් පළ කරනවා. We are indebted to you. අපි ඔබලාට ණය ගැති. Thank you everyone. කියලා හැමෝටම ස්තුති කරලා අපි opportunity එක දුන්න එකට මුලදීම ස්තුති කරානේ. තවත් විදිහක් තමයි අවසානයේදී ස්තුති කරන එක. Thank you very much for giving me this opportunity to talk to you on this special occasion. කියලා අන්තිමට කියන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථා දෙකම වැරදි නැහැ. කොයි තැනදී හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And that's how you would write a speech. Let's see what our next type of composition is. And that is the last composition of this section. Your last choice. Who likes to complete stories? දැන් මෙතන මේ ස්ටෝරි එක ගැන ලියන්න කතා කරන්න කලින් මම මතක් කරනවා පුතාලට ස්ටෝරි එක තෝරගන්නවා නම් විශේෂයෙන් නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒකට හුඟක්ම ආසනම් විතරයි තෝරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට තියෙන limited time එකක්. limited words වලින් ලියන්න ඕනේ. එහෙම තැනකදී අර මුල මැද අග ගලපලා හරි ස්ටෝරි එකක් ලියුවේ නැත්නම් එතන ගොඩක් ලකුණු අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මේක තෝරගන්නේ හුඟක්ම මේ සම්බන්ධයෙන් හැකියාව සහ ආසාව තියෙන ඉතාම ඉක්මනින් නිර්මාණශීලීව කතාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන් අය ඉන්නේ. ඒ වගේ මේ කියන දේවල් පහසුවෙන් එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් තමයි මේ ස්ටෝරි එක තෝරගන්න ඕනේ. Last option. Complete the following story.
begin as follows. පටන් ගන්න විදිහ තියෙනවා. As it was a busy day, එක බොහොම කාර්යබහුල දිනයක් නිසා I had to be awake until midnight. මට මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වාම ඇහැරිලා ඉන්න වුණා. Suddenly, එකපාරටම a spot of light appeared on the window end. මොකක් හරි light එකක් ජනේලයක පතිත වුණා. And දැන් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්න පුළුවන්? එක්ක භයානක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. රෑ 12ට ජනේලයක ලයිට් එකක් වැටුණා. එහෙම නැත්නම් අద్භූත සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. පුතාලා කැමති එකක් තෝරගන්න. It depends on your creativity and also what type of stories you like. Let's see what I thought about. මේ ටික අපි කියුවා. ආයිත් කියමු. එතකොට තමයි අර කතාව ලස්සනට මුලින් ඉඳලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. As it was a busy day, I had to be awake until midnight. Suddenly, a spot of light appeared on the window and stopping of a vehicle engine was heard at a distance. ඈතින් ඇහුණා නිකන් vehicle engine එකක් වාහනයක engine එකක් නතර කරනවා වගේ. Then the light turned off. Light එක off වුණා. It was just a few minutes ago I completed the pictures of the project. මිනිත්තු කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා තමයි මම මගේ ව්‍යාපෘතියේ පින්තූර ටික ඉවර කරේ. I was listening carefully. මං බොහොම carefully කල්පනාවෙන් අහගෙන හිටියා. සැලකිලිමත්ව. It was pitch dark and pin drop silence. අපි කතාවක් කියනකොට අර descriptive විදියට අපි මේ පරිසරය විස්තර කරන්න ඕනේ ලස්සනට. මේක මේ තාමත්ම කළුවර වෙලාවක්. ඒ වගේම කිසිම ශබ්දයක් නැහැ. Pin drop silence. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පින් එකක් බිම් වැටුණත් ඇහෙනවා. ඒක තමයි pin drop silence කියන්නේ. The light came again. ආපහු light එක ආවා. I got off the bed and walked towards the door which opened to our backyard. මම ඇඳෙන් බැහැලා පිටිපස්සේ garden එකට ඇරෙන දොර වෙතට ඇවිදගෙන ගියා. I don't know how I felt that brave. මමම දන්නේ මම කොහොමද ඒ තරම් නිර්භීත උනේ කියලා. It was an unbelievable sight. ඒක නම් විශ්වාස කරන්න බැරි දර්ශනයක්. An alien ship. පිටසක්වල ජීවීන්ගේ යානයක්. An alien was already in the garden. පිටසක්වල ජීවියෙක් alien කෙනෙක් ඒ වෙනකොටත් garden එකට ඇවිල්ලා හිටියා. He didn't look scary. එයා බය වෙලා හිටියේ නැහැ. There was a look of excitement on his face too. තමුන් විතරක් නෙමෙයි එලියනොත් ඒ වෙලාවේ එක්සයිට් වෙලා තමයි හිටියේ. When he called me with a hand gesture, අතින් කතා කරාට පස්සේ I went towards him. මම එයා ළඟට ගියා. He pointed at a small machine-like vehicle on the ground. එයා පෙන්නුවා පුංචි vehicle එකක් වගේ machine එකක් මේ ground එකේ park කරලා තිබුණා. I thought for a while. මම පොඩ්ඩක් වෙලා හිතලා and got into that vehicle. අර පොඩි vehicle එකට නැග්ගා. It took off immediately and landed inside the big alien ship. Took off immediately කියන්නේ එකපාරටම ඒ පොඩි vehicle එක machine එක ගිහිල්ලා පොළවෙන් උඩට අර ලොකු alien ship එක ඇතුළට land කරා. I saw an extremely large number of aliens. ඒ කියන්නේ මම ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් aliensලා දැක්කා ඒක ඇතුලේ. They said I would be taken to their planet. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මාව ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රහලෝකයට එක්ක යනවා කියලා. Then I suddenly got frightened. එතකොට මම හොඳටම එකපාරටම බය වුණා. How can I leave my family and friends? කොහොමද මම මගේ පවුලේ අයයි යාළුවෝයි දාලා යන්නේ? I started screaming. එතකොට යා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා මේ කියන කෙනා ස්ටෝරි එක. The next moment, ඊළඟ මොහොතේ I woke up and saw my mother trying to stop me from screaming.
trying to stop me from screaming. අම්මා ළඟට වෙලා මම කෑ ගහන එක නතර කරන්න උත්සාහ කරමින් හිටියා. I realized it was a dream. ඒක මම සිහිනයක් කියලා ඒ වෙලාවේ දැනගත්තා. It all happened because my project was on mysterious creatures. ඇයි මේ හැම දෙයක්ම උනේ? මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් රෑ 12 වෙනකන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කර ඉඳලානේ නිදාගත්තේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා තියෙන්නේ mysterious creatures එහෙම නැත්නම් අద్භූත ජීවීන් ගැන. ඒ විදියට මුල මැද අග තියෙන ස්ටෝරි එකක්, complete meaning එකක් තියෙන ස්ටෝරි එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. ආයිමත් මතක් කරනවා, you choose to write a story only if you are creative enough to do it and only if you really like to do it. Otherwise, writing an essay or a speech would be easier than this. And now we have come to the end of the paper. So I hope you did all the test items in paper 1 and paper 2. Practice test items of past papers well so that you'll be able to face your exam confidently. Good luck.